Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الخافض الرافع المعيد المزيل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي البديع الحميد المجيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الامين المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواهب القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك المبين الجلال والاكرام المسيد الجامع والغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أصحاب معلوماتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وربنا عن ذكرك الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من هو هكذا ولا يزال هكذا ولا يكون هكذا أحد سواه أسألك إلهي وسيدي ومولاي وثقتي ورجائي بمعاقل العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك ووجهك الأكرم واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامات كلها المباركات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك وأن ترزقني غاية لذة النظر إلى وجهك وغاية الشوق إلى لقائك وغاية معرفتك وغاية محبتك وغاية مشاهدتك وغاية مكالمتك وغاية عافيتك وغاية عنايتك وغاية علومك وغاية أنوارك وغاية أسرارك الغاية التي أعطيتها نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من كل ذلك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وأن تقويني في ذلك كما قويته وتؤيدني كما أيدته إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه الله. اللهم بارك لنا فيها، اللهم بارك لنا فيها، اللهم بارك لنا فيها، اللهم بارك لهم فيما رزقتنا واغفر لهم وارحمهم. اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha mengungsi masjid, jawatan kuasa masjid, yang dihormati tuan-tuan imam, seterusnya para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk kitab Mabadik Tasawuf Islami ataupun prinsip-prinsip tasawuf Islam karangan Syekh Abdul Hafiz Faradi Ali Al-Qarani rahimahullah taala. InsyaAllah tuan-tuan, kita pada muka surat yang ke-159 pada bab tujuan sebenar. Tujuan sebenar kita bertasawuf lah tuan-tuan. Jadi Al-Imam Asy-Syarani rahimahullah taala dalam kitab beliau Tabaqat Al-Kubra, Imam Syarani mengatakan tasawuf adalah ilmu yang diperjelaskan oleh ulama-ulama berkaitan dengan ilmu hati, hasil daripada pengamalan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi ilmu yang terbit dari hati yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi terbitlah ilmu tasawuf ni tuan-tuan. Jadi bukanlah ilmu yang diada-adakan, tetapi ianya ada sandarannya daripada Al-Quran dan Sunnah. Tasawuf akan bertambah kuat kalau kita menggunakannya atau menjadikannya orang-orang sebagai contoh, sama ada dari sudut kepahlawanan dan kemuliaan bagi memartabatkan umat Islam. Seperti mana kata Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, apa yang kita belajar daripada tokoh-tokoh silam akan menguatkan akal kita, akan memuliakan agama kita, akan menguatkan ibadah kita. Oleh itu, kita tidak boleh menjadikan khususiat yang diamalkan oleh syekh-syekh tarikat untuk dijadikan amalan kepada orang ramai. Jadi amalan khusus syekh lah. Kita sebagai murid, kita orang awam, kita buat apa yang syekh suruh. Jangan kita buat apa yang kita tengok syekh buat. Itu yang kadang-kadang orang kata tak selari itu tuan-tuan. Patutnya murid kena buatlah apa yang guru dia buat, betul? Tapi kadang-kadang banyak perkara kita tak boleh buat apa yang guru kita buat, tetapi kita buatlah apa yang guru kita suruh. Hal ini termasuklah keinginan bertajarrud. Apa dia bertajarrud ni tuan-tuan? Tidak mahu berkahwin dan beruzlah, mengasingkan diri, tak nak bekerja. Dia rasa bekerja ni mengganggu, berkahwin ni, berumah tangga ni mengganggu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia rasa kalau dia duduk seorang-seorang,
banyak ibadah dia. Itu tajrid. Jadi dia nak bertajarrud. Okey, manakala orang yang hidup biasa ni tuan-tuan, nama dia asbab. Jadi kita kena kerja, kena cari nafkah, kita berkeluarga. Tapi orang yang asbab, janganlah bercita-cita nak jadi tajarrud. Itu orang yang orang kata tertipulah tuan-tuan. Begitu juga tuan-tuan, orang yang tajrid, Allah letakkan dia tajrid, jangan pula dia nak duduk makam asbab. Sama juga tuan-tuan, dia jatuh. Jadi kat mana kita duduk tuan-tuan, kat situlah kita usahakan. Keadaan-keadaan ini khusus bagi orang yang tertentu, tidak boleh dijadikan sebagai penghayatan untuk orang awam. Di samping itu, keadaan-keadaan yang khusus dan ganjil tidak pernah diwajibkan kepada orang ramai untuk diamalkan. Kita jumpa semua orang gila, kita kata wali je kan. Apakah itu? Kalau orang gila tu wali tuan-tuan, kita hindarkan diri. Sebab dia wali yang belum sempurna. Jadi kalau kita mendekatkan diri pada dia, takut dia doa bukan pula tuan-tuan, sebab dia gila. Jadi wali yang kita ambil iktibar, pengajaran, manfaat adalah wali dalam ilmu tasawuf, tarikat tasawuf, wali sufi lah kata, Abu Talib Al-Makki dalam kitab beliau Fathul Qulub berkata di dalam kitabnya, Bishr bin Haris, ini ulama salah wali besar tuan-tuan, Bishr Al-Haris ni tuan-tuan minum arak, tapi satu hari balik mabuk-mabuk, jumpa segumpal kertas ditendang. Kemudian dia terbuka hati, dia nak buka lah kertas ni. Buka-buka, Bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil kertas tu tuan-tuan, dia bungkuskan, bawa balik, letak minyak wangi, letak tempat tinggi. Malam tu mimpi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Haris, kau muliakan namaku, maka aku akan muliakan nama kau. Terjaga Haris. Tak percaya dah tuan-tuan. Minum, apalah. Malam esok memimpi yang sama, 3 malam berturut-turut. Dalam masa yang sama tuan-tuan, ulama yang paling besar di tempat itu mimpi yang sama juga. Wali yang besar pada zaman Allah, Bishr, Allah angkat, Allah muliakan dia. Dia pun takkanlah Bishr jadi wali, mabuk. Tak jaya pun 3 malam berturut-turut. Ulama tu mimpi benda yang sama. Jadi malam yang ketiga sedarlah ulama tu dia kena cari Bishr lah, bagi tahu dia dah jadi wali. Jadi dia pun cari Bishr. Besoklah tuan-tuan, tak tempat mabuk lah tuan-tuan. Dia pun panggil Bishr, aku mimpi. Kata ya lah, aku mimpi yang sama. Sejak itu Bishr bertaubat tuan-tuan. Gitulah. Sebab itu tuan-tuan, orang tua-tua kita dulu tuan-tuan sangat jaga Quran, letak tempat yang sangat tinggi. Mana tempat yang paling tinggi kat rumah tu ada, dia letak. Buku letak tempat yang tinggi. Disuruh kita bawa buku peluk tuan-tuan. Tak bagi dia kita kepit kat ketiak, dia marah dia. Quran tak bagi dia kita bawa berenggang. Tu habis dia mengaji, disuruh kita cium. Inilah tuan-tuan, mudah-mudahan dari keberkatan itu kita pun mendapat berkat yang sama seperti mana yang Bishr dapat tuan-tuan. Jadi apa kata Bishr tentang Imam Ahmad bin Hanbal? Sesungguhnya kelebihan Ahmad bin Hanbal ke atasku ada 3 perkara. Orang tanya Bishr, apa lebihnya Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, nak bandingkan kau? Dia pun dongak ke langit tuan-tuan. Dia dongak ke langit tu sampai jatuh dia punya orang kata serban lah tuan-tuan. Nak menunjukkan tingginya kedudukan
Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab Imam Ahmad faqih. Manakala Bishr sufi. Sufi yang faqih. Imam Ahmad faqih yang sufi. Jadi Bishr kata apa? Sesungguhnya kelebihan Ahmad kata aku 3 perkara. Pertama, menuntut yang halal untuk dirinya dan untuk orang lain, tetapi aku hanya untuk diriku sendiri. Dia senang untuk berkahwin, tetapi aku tidak berkahwin. Dia menjadi imam untuk semua orang, tetapi aku berseorangan. Dia tak ada murid dah, wali. Jadi tuan-tuan, namun begitu Imam Ahmad menjadi murid kepada Bishr. Jadi anak-anak murid Imam Ahmad pun beli. Kau alim daripada Bishr, kau belajar dengan Bishr. Tapi apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Bishr Al-Khafi ni dia alim lebih daripada aku dalam bab-bab ketuhanan, iaitu zauji, tuan-tuan. Yang kita nak tanam dalam agama ni, tuan-tuan, dalam jiwa kita, tuan-tuan, bukan semata-mata kefahaman yang menjadi iktikad kita, tapi untuk menanam ma'rifat, iaitu kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana kita mengenal Allah yang menjadikan kita, tuan-tuan, ataupun kita terus menerus hidup sampai mati besok, merasakan agama ini kita laksanakan dengan penuh siksaan. Semayang konek lah, tutup aurat, azab. Imam kalau boleh pun nak pergi RZ member juga. Semua dah RZ member, tuan-tuan. Orang lain kita dibodohkan. Sebab tu ingat, tuan-tuan, badi'uz zaman Said Nursi, a'udzubillahi minasyaitanir rajim wasiyasah. Aku berlindung daripada kejahatan syaitan yang direjam, dan juga ahli politik. Tuan-tuan, bukan kita jumut, tuan-tuan, tapi kita dibodoh-bodohkan. Bangsa kita dibodoh-bodohkan, anak-anak kita dibodoh-bodohkan dengan benda-benda yang tak sepatutnya, tuan-tuan. Orang lain maju ke depan, kita rezek habis dah, tuan-tuan. Lepas ni polisen pula, 1 to 5. Lepas tu Melaka pula, 2 stroke habis. Lepas tu bola pula, tuan-tuan, dibuat ada pasukan sorang. Ada anak Cina situ, tuan-tuan. Ada anak India situ, tuan-tuan. Anak Melayu semua, tuan-tuan. Daripada 4:30 petang bila ada bergendang sampai tengah malam, tuan-tuan. Asar tak ke mana, maghrib pun tak ke mana, tuan-tuan. Jadi siapa yang membodohkan siapa? Siapa yang merosakkan siapa, tuan-tuan? Jadi kita kena banyak berdoa, tuan-tuan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar lahir pemimpin-pemimpin yang amanah, pada agama, pada bangsa, pada negara, tuan-tuan. Sekiranya kita lihat kepada tarikat Sufiyah sekarang, kita dapati beribu-ribu orang pemuda berada di bawah benderanya. Mana muda, tuan-tuan? Kita semua tua kan? Anak-anak muda kita best. Laki baik, perempuan baik, tuan-tuan. Itu belum yang di sekolah, tuan-tuan, Allah. Tak tahu nak kata anak-anak kita pergi sekolah, tak tahu nak kata apa, tuan-tuan. Jiwa kosong, tidak ada cita-cita. Pemuda adalah harapan dan senjata ummah. Kekuatan mereka mampu untuk membangkitkan kemajuan umat ini. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, kalau nak tahu masa depan suatu bangsa itu, lihat generasi mudanya. Nak tahu kuat tak kuat generasi mudanya, tengok golongan wanitanya. Orang perempuan pun ada zat juga, hampir lah, tuan-tuan. Jadi bila kita kata orang kata tak berdosa, tapi sia-sia lah, tuan-tuan. Saya tak adalah mengatur sampai mati bunuh diri, tuan-tuan, tak. Dan saya pun tak setuju. Dia cuai lah bawa motor.
Tapi tak ada dia nak bunuh diri. Beza tuan-tuan. Bunuh diri ni kufur. Tapi dia ni kufur nikmat lah. Walaupun dia bukan kufur hakikat, tapi kufur nikmat kerana tidak menggunakan nikmat dengan sebaiknya. Tapi jauh sekali dengan bunuh diri tuan-tuan. Hal ini merupakan satu cabaran kepada syekh-syekh tarikat untuk memberi harapan kepada pemuda-pemuda tersebut kekuatan rohani yang sebenar, menjadikan mereka satu tenaga yang besar dan aktif. Jadi apa puncanya berlaku tuan-tuan? Kita lumpuh tuan-tuan daripada menegakkan agama kita tuan-tuan. Pertama, pendapat daripada ulama tuan-tuan seperti Ibnu Ashir dan Al-Hilali mengatakan ianya berpunca daripada hubbud dunia, cinta kepada dunia tuan-tuan. Seperti mana kata Imam Hasan Al-Basri, hubbud dunia ra'su kulli hatimah. Cinta kepada dunia ni kepala ataupun kemuncak kepada segala maksiat, segala kesilapan. Ataupun Nabi Isa kata aslu, punca yang merosakkan. Manakala Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan punca kita rosak ni tuan-tuan adalah rasa puas diri. Kita rasa puas tuan-tuan. Jadi Imam Zarruq ataupun Syekh Zarruq menerangkan apa maksud puas, iaitu kita terlalu memikirkan hak kita, sehingga kita mengabaikan hak orang lain. Yang kedua, kita terlalu menjaga, kita selalu menjaga kekurangan orang lain, sehingga kita mengabaikan kekurangan diri kita. Dan yang ketiga, kita terlalu banyak bertolak ansur pada diri sendiri. Yang pertama, kita terlalu nampak hak kita, nak bandingkan hak orang lain. Hak kita penting dirilah tuan-tuan. Hak orang lain tanggungjawab. Suami isteri bercerai sebab masing-masing memperjuangkan hak masing-masing, bukan mereka memperjuangkan tanggungjawab. Kalau masing-masing memperjuangkan tanggungjawab masing-masing, selesai. Yang kedua, Syekh Zarruq kata sebab apa? Sebab kita terlalu nampak kekurangan pada orang lain, sehingga kita tak nampak kekurangan diri kita. Dan yang ketiga, kita selalu bertolak ansur dengan diri sendiri. Dan nak paksa, cukuplah, belajar cukuplah, kita rasa memadai. Itulah punca tuan-tuan. Kalau mengikut Ibnu Athaillah, punca kita menjadi mundur tuan-tuan. Kita tak dapat nak mewariskan agama sebagaimana kita terima daripada orang sebelum. Itu bimbang pula tuan-tuan. Dr. Hasan Al-Ashmuni berkata di dalam kitabnya Al-Ta'biyah Ar-Ruhiyah fi Bina Al-Mujtama', tidak salah jika kita katakan tasawuf itu berkemampuan untuk menjadi satu kekuatan bagi mencapai dan memenuhi keperluan masyarakat, walaupun untuk tujuan kebendaan. Maka tidak syak lagi untuk membina masyarakat yang kuat dan kukuh. Kita mestilah menghapuskan segala bentuk permusuhan, dan semua ini bergantung kepada kesucian hati, kemurnian akhlak, dan bersedia untuk berkorban serta sanggup mengenepikan kepentingan diri sendiri. Inilah dia sifat-sifat yang mesti dihayati oleh para syekh sufiyah dan mesti dijelmakan juga di kalangan pengikut-pengikut mereka, supaya akhlak mendasar di dalam kehidupan mereka. Oleh hal yang demikian, hakikat kerohanian para sufi itu akan meresap ke dalam kehidupan masyarakat, sekaligus membantu mereka menyelesaikan
masalah kehidupan harian. Jadi kehidupan yang gemilang, yang dicita-citakan, ini akan menjadi satu kenyataan. Tasawuf dan peranan yang dalam tamadun Islam, supaya tidak berulang kali bahawa tasawuf adalah roh atau jiwa Islam yang hakiki. Sekiranya ia berkembang subur, maka gemilanglah Islam. Jadi bagaimana hendak membangunkan tasawuf, Syekh Ibn Ajibah rahimahullah ta'ala mengatakan berdasarkan surah Al-Mu'minun, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Iaitu mereka, orang-orang beriman ni siapa? Orang yang berpegang kepada amanah dan janji-janjinya. Jadi Ibn Ajibah kata janji apa? Janjinya pada gurunya, iaitu bay'ah. Itu pendapat Syekh Ibn Ajibah. Jadi bagaimana kita berjanji dengan guru kita untuk taat, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu yang kita nak pegang, tuan-tuan, untuk membangunkan Islam. Menjadi kewajipan ke atas semua orang Islam supaya bersama-sama memikul tanggungjawab yang besar ini untuk berusaha memajukan agama dan negara, berganding bahu menangani sebarang masalah yang dihadapi oleh negara-negara Islam, serta menghapuskan segala wabak penyakit yang akan muncul nanti. Pembinaan nilai-nilai kerohanian yang kukuh menjadi penampan ataupun benteng kepada kefahaman negara Islam. Jadi tuan-tuan, dalam tasawuf kita ada dalil yang menjadi benteng kepada kita, iaitu dalil-dalil yang kasar. Dalil-dalil yang kasar ni maksud dia bersandarkan kitab-kitab ahli sufi. Namun begitu kita juga ada dalil yang halus untuk menilai satu perjalanan itu betul atau tidak, iaitu yang dikatakan dalil hal, iaitu kita melihat keadaan sufi tersebut, mereka hidup tidak mendakwa-dakwa. Itu je garis, tuan-tuan. Jadi kalau kita duk sibuk mendakwa guru kita pula lagi teruk dakwa diri dia, maka itu bukanlah jalan tarikat yang sebenar, tuan-tuan. Itu je tarikat ni, tuan-tuan. Dia dakwa, dia pegang dunia, peganglah. Itu je lah yang dia dapat, tuan-tuan. Mana ada, tuan-tuan, ulama-ulama dakwa dia syekh tarikat dunia? Tak ada, tuan-tuan. Zaman sekarang semua syekh tarikat dunia, tuan-tuan. Kedatanganku membatalkan tarikat-tarikat yang lain, seperti kedatangan air ke atas tayamum. Pemain, tuan-tuan. Siapa dia, tuan-tuan, nak membatalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Siapa dia nak batalkan Syekh Baharuddin Al-Nasyabandi? Semua kutub, tuan-tuan. Itu yang ayah anda saya kata, kalau kau kutub sekalipun, yang sebelum kau kutub juga. Jadi kita tidak boleh membatalkan kutub yang sebelum, tuan-tuan, melainkan kita mendapat wahyu. Mana dia dapat wahyu, tuan-tuan? Kecuali dah Imam Mahdi kelak, tuan-tuan. Itu je yang boleh menyatukan umat Islam. Jadi yang lain dakwa-dakwa ni, tuan-tuan, tinggalkanlah, tuan-tuan. Ya. Setinggi mana pun kemajuan dan pembangunan yang telah dicapai oleh mana-mana negara tanpa melalui proses pembinaan kerohanian yang mantap, samalah artinya seperti membina istana pasir. Ia tidak bernilai dan akan runtuh pada bila-bila masa. Kita nak sambut merdeka, tuan-tuan, hujung minggu ni. Sambut dengan apa? Sambut dengan lagu, tuan-tuan. Kita sambut dengan zina, tuan-tuan. Kita sambut dengan arak, tuan-tuan. Itu yang ditanam, tuan-tuan. Kan mana-mana negeri itu je lah, tuan-tuan. Kita pun tak tahu. Johor pun baru ni gempa bumi dah, tuan-tuan. Sedangkan kalau kita ikut Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullah ta'ala, kata apa? Tanah Melayu tidak akan
kena bencana alam. Itu Syekh Ahmad Zain Al-Fatani dengan syarat jangan meninggalkan wirid-wirid yang kami bekalkan. Itu dah habis kita wirid pun dah tak nak, tuan-tuan. Semua bid'ah dah, karaoke dah bid'ah. Ada zek, ada mufti pun bunyi, tuan-tuan. Senyap semua, tuan-tuan. Inilah fungsi tasawuf, hanya nilai kerohanian saja yang mampu untuk memelihara kebahagiaan dan ketenangan hidup manusia sejagat. Lantas mendorong mereka berusaha keras dan merasai kelazatan bekerja. Peringatan menjadi satu kewajipan kepada pengamal-pengamal ilmu tasawuf masa kini supaya mengembalikan kemuliaan dan kegemilangan tasawuf bagi menambah bilangan mereka yang menghayati ilmu ini serta mendekatkan orang ramai untuk menerimanya. Inilah tanggungjawab kita, tuan-tuan, untuk kita dakwah pada orang yang berdekatan dengan kita agar mempelajari, mendekati ilmu tasawuf, tuan-tuan. Di satu sudut lain, janganlah hendak terlalu bermudah-mudah memberikan ijazah sebagai seorang syekh tarikat kepada sebarangan orang. Bukan saya cakap, tuan-tuan, penulis juga. Tapi hari ini kita tengok syekh tarikat cari murid, siapa nak bayar? Majulah cari. Habis ngajar, siapa nak bayar? Saya boleh bayar dah. Boleh, tuan-tuan. Sebab tu guru saya bagi perumpamaan yang mudah. Gula gula tak cari semut, semut cari gula. Senang je. Kalau gula dah mula cari semut, maksudnya gula itu telah beracun. Itu je. Kita yang semut, kita balung gula, mabuk lah kita, tuan-tuan. Kena racun mati lah. Itu maksud dia, tuan-tuan. Sebab itu Syekh Abdul Qadir Isa mengatakan watak seorang guru, dia tidak mudah-mudah memberikan bai'ah kerana dia tidak mahu melahirkan pengkhianat. Syekh Amin Qudi pun guna istilah yang sama, tidak mahu melahirkan pengkhianat. Termasuk tarikat sini, lompat tarikat sana, kejap lompat sini. Akhirnya dia tak jumpa jalan lah, tuan-tuan. Kerana dia yang bermasalah, tuan-tuan, bukan tarikat tersebut. Penganugerahan ijazah ini mestilah melalui proses pemilihan yang teliti. Ini tanggungjawab mursyid dah. Jadi ulama memberi gambaran mudah seperti mana pelantikan khulafa ar-rasyidin. Itu yang mudah. Setiap 4 daripada khulafa ar-rasyidin berbeza-beza kaedah pelantikannya. Jadi itu terserah. Kan ada yang Nabi tunjuk terus, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tunjuk kepada Umar Al-Khattab, tapi Umar, tuan-tuan, Umar tak tunjuk siapa-siapa. Dalam hati Umar, Sayyidina Umar kuat sangat hendak melantik Abdul Rahman bin Auf. Tapi Sayyidina Umar tak nak lantik. Dia pilih, undi nama orang. Kenapa macam tu, tuan-tuan? Pandainya Sayyidina Umar, dia tidak mahu bertanggungjawab. Dia tak boleh dia tunjuk, salah tunjuk, dia ada saham. Dia tak nak. Jadi disuruh. Itu. Okay. Jadi begitu juga ulama tasawuf menggambarkan pelantikan mursyid pun begitu juga. Ini kerana pemilihan itu sebagai satu tanggungjawab memimpin umat ini ke arah kegemilangan. Jadi Syekh Ibn Arabi mengatakan, seorang murid ni, kita sebagai murid, tanggungjawab kita, tuan-tuan, mesti tanam dalam diri kita betul-betul yakin bahawa guru yang menasihati kita ini guru yang penuh dengan ikhlas dalam menunjukkan kita jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun begitu, guru kita bukan maksud. Itu Syekh Ibn Arabi tekankan. Kita yakin
guru kita ikhlas menunjukkan kita ke jalan yang benar. Tapi ingat, guru kita bukan maksum. Mereka hendaklah menerangkan risalah tasawuf yang sebenar kepada manusia, sehingga mereka memahami tentang ilmu ini. Mereka juga hendaklah merujuk kepada sumber utamanya, terbit tasawuf ini, dan kembali kepada sirah, iaitu sejarah tokoh-tokoh tasawuf yang agung sebagai ikutan dan penghayatan. Seperti mana almarhum guru kita Syekh Ibn Idris rahimahullah ta'ala berpesan kepada kita sentiasa membaca sirah-sirah tokoh-tokoh Islam, terutamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca tuan-tuan, sebab hati kita ni ada limit tuan-tuan. Untuk ilmu sampai dinding tuan-tuan, beramal pun dia boleh sampai dinding tuan-tuan. Maksimum tak boleh pergi dah. Jadi kisah-kisah hikmah inilah yang akan membesarkan jiwa kita. Kata-kata hikmah daripada para ulama ni lagi lah yang akan membesarkan lagi jiwa kita untuk kita menampung ilmu dan amal yang lebih banyak. Bukan umur tuan-tuan, tapi hati kita ni tuan-tuan, kita besarkan. Jadi sebab itu Syekh Ahmad Sirhindi mengatakan keutamaan dalam tasawuf adalah dengan beramal dengan penuh ikhlas, amalan zahir dan batin, iaitu tanda kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya menjadikan perasaan ittihad ataupun hulul, ataupun perasaan-perasaan yang dalam perjalanan kita ini sebagai satu tujuan. Itu tu tadi tuan-tuan. Itu zikir ni, kita nak ni, zikir nak ni, zikir hujan, sok ya. Apa zikir tak hujan, badan kuda. Kan, ada goyak nalai kan. Zikir banjir pula, lalu kan. Itu bukan itu tuan-tuan. Tapi sebagai tanda kita membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemuncak tasawuf mengikut Syekh Ahmad Sirhindi tuan-tuan. Secara ringkas boleh dikatakan menjadi tanggungjawab ke atas pengamal-pengamal tasawuf yang terdiri daripada syekh, mursyid dan murid untuk memberi gambaran yang betul tentang tasawuf. Mereka juga mesti mengangkat darjat tasawuf ke tahap yang sewajarnya dengan risalah mereka, sehingga dapat mencapai matlamat yang diharapkan oleh pemuda-pemuda yang dahagakan kebenaran, di mana mereka ini terumbak ambing laksana perahu dipukul ombak yang besar. Jadi tuan-tuan, bagaimana kita hendak mendekatinya adalah dengan doa tuan-tuan, adalah dengan akhlak. Bukan banyakkan lisan tuan, tapi banyakkan berdoa, banyakkan menunjukkan akhlak yang baik. Lisan kita ni membuatkan anak-anak muda lari tuan-tuan. Tapi akhlak kita, doa kita, mudah-mudahan kita dapat menarik mereka ke jalan yang benar. Oleh sebab itu, semua pihak mestilah memainkan peranan masing-masing untuk kemajuan Islam. Sekiranya terlaksana tujuan tasawuf yang dicita-citakan ini, maka wujudlah suasana tolong-menolong dan terjawablah persoalan yang diajukan sekarang, iaitu ke manakah arah tuju umat Islam. Jadi kita sebagai seorang Islam, kalau persoalan ini tak ada dalam jiwa kita tuan-tuan, kita bukanlah Muslim yang baik. Sebagai seorang Islam yang baik, beramal dengan agama, kita mesti sentiasa tuan-tuan memikirkan ke mana arah umat Islam, apa sumbangan kita tuan-tuan terhadap Islam tuan-tuan. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.
selesai kita tuan-tuan kitab Mabadi' Tasawuf Islami, kitab kecil yang besar tuan-tuan yang dikarang oleh Syekh Abdul Hafiz Farali Al-Qarani. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah mengampunkan beliau, Allah menerima segala amal kebajikan beliau, Allah menempatkan beliau bersama-sama orang yang soleh. Mudah-mudahan kita sama-sama tuan-tuan mendapat manfaat dalam kitab ini tuan-tuan. Mudah-mudahan kita akan menjadikannya amal kebajikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Wallahu a'lam. Jadi kita sambung zikirlah tuan-tuan. Seperti biasa tuan-tuan, kita niat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa kita tuan-tuan, memurniakan kepada kita perlindungan, petunjuk, begitu juga pada seluruh ahli keluarga kita insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi waghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa barazunu zal jalali wal ikram wa atubu ilaih min jami'il ma'asi kulliha wal dhunubi wal asam wa min kulli dhanbin aznabtu amdan wa ta'an zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan fi jami'i harakati wa سكناتي وحضراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وحطه القلم وعدد ما أوجده القدرة وحسسه الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أسيادنا الكرام سيد أحمد بن إدريس وسيدي إبراهيم الرشيد وسيدي محمد بن دنروي وسيدي شيخ محمد سعيلني وسائر مشايخ الطريقة الأحمدية الرشيدية الدندروية وهؤلاء السادة الكرام أصحاب الطرق المرضية والآيزين عنهم والمنتسبين إليهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى سائر الأبقى والأقرى والأوتى والأبدى والأحياء والأنصار والغرباء والنجباء والنقباء والأملاء والرهانين والهوارين وإلى سائر أهل النوبة وسائر الرجال الغيب وسائر أولياء الله تعالى الذين كانوا في مشارق الأرض ومغاربها أحياء وأمواتا قديما وحديثا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang keempat, tuan-tuan, kita niatkan pahala daripada seluruh umat Islam, khasnya kepada kedua ibu bapa kita, datuk nenek moyang kita, mak saudara kita, bapa saudara kita, seluruh ahli keluarga kita, orang-orang yang kita sayang, isteri-isteri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan mereka, Allah terima segala amal kebaikan mereka, Allah tempatkan mereka bersama-sama orang yang soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kelima, tuan-tuan, kita niat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa kita, kurniakan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya, dikurniakan umur yang diberkati, kesihatan yang baik, dikurniakan kekuatan untuk menjauhkan diri daripada maksiat, dikurniakan kekuatan untuk mentaati segala perintah Allah. Itu juga seluruh ahli keluarga kita, orang-orang yang kita sayang, kawan-kawan kita. Mudah-mudahan kalau ada yang sakit, Allah kurniakan kesembuhan. Kalau ada yang dalam masalah, Allah kurniakan keringanan. Anak-anak kita yang belajar, yang bekerja, mudah-mudahan Allah kurniakan kejayaan dunia akhirat insyaAllah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika bana yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yasrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli shay'in huwa fi ilmin kana
أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله استغفر الله إن الله كان توابا 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 اللطيف 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 اللطيف
اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف حسبنا الله ونعم الوكيل 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 قد يكفيكم الله وهو السميع العليم قد يكفيكم الله وهو السميع العليم وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وسيكفيكم 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 الله وهو السميع العليم وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وسيكفيكم الله وهو السميع العليم وسيكفيكم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه يا فتاح يا وهاب 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 يا فتاح
يا وهاب يا فتاح يا وهاب يا فتاح يا وهاب يا فتاح يا وهاب يا فتاح يا وهاب يا فتاح يا وهاب يا فتاح يا وهاب يا فتاح يا وهاب يا فتاح يا وهاب يا فتاح يا وهاب رب يسر ولا تعسر يا كريم 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 صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أحمد رسول الله محمد رسول 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 الله
Muhammadur Rasulullah, 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 Muhammadur Rasulullah. Ya Rasulullah, aghithna 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 ya Rasulullah, Adrikna ya Rasulullah, Adrikna ya Rasulullah, Adrikna ya Rasulullah, Adrikna ya Rasulullah, aghithna 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 ya Rasulullah, Adrikna ya Rasulullah, Adrikna ya Rasulullah, Adrikna ya Rasulullah. يا مجيب الدعوات فرجعنا الكروبات، يا مجيب الدعوات فرجعنا الكروبات، يا مجيب الدعوات فرج عنا الكربات يا مجيب الدعوات، فرج عنا الكربات يا مجيب الدعوات فرجعنا الكروبات، يا مجيب الدعوات فرجعنا الكروبات، يا مجيب الدعوات فرجعنا الكروبات، يا مجيب الدعوات فرج عنا الكربات يا مجيب الدعوات، فرج عنا الكربات يا مجيب الدعوات فرج عنا الكروبات، يا مجيب الدعوات فرج عنا الكروبات، يا مجيب الدعوات فرج عنا الكربات. ليس لها من دون الله كاشفة، 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 ليس لها من دون الله كاشفة. يا مفرج فرج، 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 يا مفرج فرج. يا كريم يا رحيم 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 يا كريم يا رحيم
يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم ربي سلم سلم 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 ربي اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقام به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة لدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقام به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة
دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روح لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم العظيم على كان عرش الله العظيم وقام به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القول العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما بعلم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Masuk Rabiul Awal banyak selawat tuan-tuan ya. Ingat-ingatlah di keluarga kita tuan-tuan. Rabiul Awal banyak selawat. Mereka ni jangan belah kita buat maksiat tuan-tuan. Ingat di keluarga kita selawatlah banyak-banyak. Dan kita dalam bulan kemuliaan Nabi tuan-tuan. Mudah-mudahan kita sama-sama lah yang mendapat syafaat insyaAllah. أفضل ذكر واعلموا أنه لا إله إلا الله حق وصدق لا إله إلا الله أفضل ما يقول العبد لا إله إلا الله لا
Allah
أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيدنا ومولانا محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا الليل المبارك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تشرف عنا كربتنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة الرراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المحبوبين المتبعين والمرادين والمريدين. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة محبدة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والحرام والمعصم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن فتنة الغنى ونعوذ بك من فتنة النساء ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عنا خطايانا بالماء والثلج والبرد ونقي قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما آذى به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا الله. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا الله. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا الله. اللهم ارزقنا حبا وحب حبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة. يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربنا ويقضنا حاجاتنا. اللهم لك الحمد وإليك المستقى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدية ما أتحمل به الأذى من جميع العباد. اللهم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدية ما أتلقى به جميع الأقدار الجارية علينا بالرضا والتسليم. اللهم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدية ما أكون هاديا مهديا. اللهم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدية ما تسير به حركاتنا وسكناتنا كلها مردية عندك. اللهم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدية ما أتجمل به بين يديك في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا
إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيته ولا غائبا إلا غددته ولا عاصيا إلا عصمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها سلام إلا أنتنا على قضائها بيسر منك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. هب لنا مسيئنا لمحسننا ومقصرنا لآمننا وهب لنا كل لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم وفقنا ووفق سائر الأمة والوزراء والسلاطين والملوك والأمراء لرعاية أمور الدين والمحافظة على حقوق المسلمين وإقامة العدل في الأحكام والتمسك بفضائل الإسلام. اللهم وأصلح بهم شؤون الأمة الملايوية حتى تترقى وتتقدم إلى أعلى ما يتحقق به بلوغ الأمنية. اللهم انصرنا معاشرة الأمة الملايوية واهدنا وسددنا خير البرية واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بارك لنا فيها اللهم بارك لنا فيها اللهم بارك لنا فيها اللهم بارك لهم فيما رزقتنا واغفر لهم وارحمهم. اللهم احفظنا وأولادنا وأحبابنا وأصدقاءنا بالإسلام قائمين بالإسلام قائلين بالإسلام راكدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.